Well, thank you for this wonderful privilege of being with you. I bring greetings from my family and from EMFI, whom I work with last few years. Evangelical Medical Fellowship of India works all over this country with medical students and doctors, trying to bring them into discipleship, leadership, medical ethics, and specifically about missions. That's one of our cry, and our vision is to see Christ's transforming presence in healthcare and the nation through Christ-centered medical professionals. The purpose of EMFI is to promote holistic healthcare to the poor, needy, and unreached of India in the name of Jesus Christ. If there is time, sometime later, if there is time, I'll put up some slides about what is happening all over the country. But now this is a time for the word of the Lord, and let that be first and foremost before us. In the last 9 days, this is probably the 8th Christmas celebration. It is starting from Visakhapatnam to here. And the Lord is doing fantastic things. Mighty revival has broken forth in the medical colleges of Andhra Pradesh. In each college, around 50 students in the boys' hostel and 50 students in the girls' hostel are praying every day 8 to 9. And in this Christmas program, there were around 800 people sitting in an audience. The entire college lands up, including the principal, dean, and the medical superintendent, everybody lands up there. This is college after college, and the gospel is going forth like mad. And I'm so happy that you have, by prayer, opened up pathways into this Dhanalakshmi Medical College. And my heart is really thrilled. I have Linu with me. Linu, can you stand up? Linu is Tamil Nadu staff for EMFI. He travels all over Tamil Nadu, working in many colleges, finding openings like this. But I'm so happy that Sister Patricia and Sister, sorry, your name, Sister? Shamla, and you all have taken a lot of pains and tried to encourage these young people, and ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குடா உங்களாம் பார்க்கறதுக்கு கலக்கிட்டு இருக்கீங்க. வெரி குட். இன்னும் கொஞ்சம் கலக்குங்க ஆண்டவருக்கு, நிறைய பேர் வரட்டும். Wonderful. So today, those great saints of the Lord must forgive me because it's a very basic message. But there are some things in between which we can also take. So Sister Santosham told me after discussion, let it be a message which is basic gospel plus some discipleship and plus some apologetics, and things have mixed it up. So let us see this few minutes and see what the Lord will have for us. See, life is very beautiful. How many of you would agree about this? Life is beautiful. Oh, I can't see any hands. Sure. Okay. ஏன்னா கொஞ்ச நாள் போன பிறகு எப்படி போயிட்டுருக்கதா ஏதோ போகுது அப்படின்னா ஏதோ போயிட்டுருக்குது. இஸ் இட் லைக் தேட் ஆர் லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல்? எனக்கு வந்து லைஃப் இஸ் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். என்ன பண்ணுறேன்னு தெரில லைஃப் வச்சுக்கிட்டு. Life, when it's lived for relationships, is terribly beautiful, no? Do you remember the first day you took your daughter to school, LKG? ஞாபகம் இருக்குதா? நம்ம அழுதுருவோம். We will cry. எனக்கு கண்ணீரே வந்துச்சு. எனக்கு அது பாவம் மிஸ்ஸு ட்ரெஸ்ஸை பிடிச்சிக்கிட்டு அது அழுது நான் வந்து என்ன பண்ண தெரில எனக்கு. ஐ டோன்ட் நோ. ஏன்னா யூ கான் க்ரை இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அதர்ஸ், பட் ஸோ லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆக்சுவலி. அப்புறம் கல்யாணம், அப்புறம் பேரண்ட்ஸு, லவ், அதெல்லாம் இருக்குது லைஃப்பில். அதனால் வந்து இட் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல், அண்ட் லைக் ஓல்ட் வைன் லைஃப் பிகம்ஸ் மோர் அண்ட் பியூட்டிஃபுல் ஃபார் அ கிறிஸ்டியன். கிட்ட வர நிறையா வயசாக ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. தெர் இஸ் another thing that we are going to see the Lord, and but this life is fantastic for those who live life. இந்த காசுக்குன்னு கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா அவங்க கதை வேறு. டவுரின்னு சொல்லிட்டு லவ்னு லவ் பண்ணிட்டு கடைசியில் என்ன பண்ணுறான், பொண்ணு வந்து போதுமான டவுரி கொடுக்கல, அதனால வேணான்னு சொல்லிடுறான். இவன்லாம் லைஃப் ஆன் எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தே ரியலி லிவிங் லைஃப். மைட் அஸ் வெல் மேரி தட் மணி, நோ? ஸோ கேர்ள்ஸ் யார் அந்த மாதிரி யாருனா இருந்தால் வேணாமன் போடான்னு சொல்லிட்டுங்க, தேவையில்லை அந்த மாதிரி எல்லாம். ஸோ பீப்புள் ஹாவ் டு லிவ் லைஃப் ஃபார் லைஃப் சேக்.
The Lord also taught us about that. For the Lord, life was beautiful. He was talking about the flowers, about the birds, about everyday thing. It was beautiful for him. So life is very, very beautiful. We start with play. Play is a beautiful thing, no? Because we can forgive easily when we play. சின்ன பசங்களா இருந்தப்போ we forgive easily. பெருசானப்போ ஏன் தான் முடியலையோ தெரில. மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் மூடுறதுக்கே ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் சண்டை மன்னிக்க முடியாது. எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனை, ஃபேமிலியில் டைவர்ஸ், என்னடா மன்னிக்க முடியாது. ஆனால் when we were little children, we were able to forgive very easily and life was so much fun. We all started life like this. It was so much fun. We couldn't come back home. My parents had to drag us from the play. We enjoyed play and that's how we started life. And then this whole dimension called parents, what a lovely thing, no? You can go back home, illa என்ன தான் நடந்தாலும், ஃபெயில் ஆனாலும், பாஸ் ஆனாலும், ஃபஸ்ட்டு வந்தாலும், செகண்ட் வந்தாலும், லாஸ்ட் வந்தாலும், நம்மளுக்கு கிறிஸ்மஸ் ட்ராமாவில் ஏஞ்சலாக கொடுத்தாங்களோ இல்லை ஆட்டுக்குட்டியாக கொடுத்தாங்களோ, இந்த ஆட்டுக்குட்டி பிரச்சனை எடுத்துருவோம், பெட்ஷீட் போத்தின்னு இருக்கணுங்க, அப்படியே சைடில் எட்டி பார்க்கணும் என்ன நடக்குன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் ஏஞ்சல்ஸ் எப்போ கருப்பாக இருக்கவங்க ஏஞ்சல்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள்? வெள்ளையாக இருக்கவங்க தான் ஏஞ்சல்ஸ் ஆவாங்க. சரி, நம்ம வெள்ளையாக இருந்தாலும் கருப்பாக இருந்தாலும் ஏஞ்சலாக இருந்தாலும் ஆட்டுக்குட்டியாக இருந்தாலும் we have a place to go home and parents love us. What a lovely thing, no? What a dimension in life called parents. அவங்க இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு தெரியுது. அதனால் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்லேயே அது கொஞ்சம் யோசித்துக்கலாம். பேரண்ட்ஸ் மறந்துடக்கூடாது. பேரண்ட்ஸ் such a beautiful dimension in life. And there is family, lovely thing called family. We have children, we have parents and இது தெரியுமா? லவ் அண்ட் மேரேஜ். நான் அடுத்த ஸ்லைடு இருக்குதா? இல்லை, முன்னாள் ஸ்லைடு. லவ் அண்ட் மேரேஜ்னு போட்டிருந்தேன் சேவாவில். லவ் ஹஸ் லீட் டு மேரேஜ். சும்மா லவ் பண்ணிட்டு விட்டுறக்கூடாது. லவ் மஸ்ட் லீட் டு மேரேஜ். அண்ட் திஸ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் திங் குட் காட் கிவ்ஸ் அஸ். சம் ஆஃப் அஸ் லவ் அண்ட் கெட் மேரிட், சம் ஆஃப் அஸ் கெட் மேரிட் அண்ட் லவ். ஆனால் ரெண்டுமே இருக்கணும். அண்ட் கிறிஸ்டியன் மேரேஜில் இட் இஸ் லைக் ஓல்டு ஒயின். லவ் அதிகமாகும். கல்யாணம் ஆன பிறகு இந்த ஜோக்கெல்லாம் அடிக்கிறாங்களா, முதல் வருஷம் தும்முனா ஓடும், ரெண்டாவது வருஷம் கொஞ்சம் தும்முனா மாத்திரை சாப்பிட்றேன்னு சொல்லுவோம், அப்புறம் மூணாவது வருஷம் தும்முனாட போடி உங்கள் வீட்டுக்கு போடின்னு சொல்லுவோம். அது அந்த மாதிரி ஜோக்கெல்லாம் கிடையாது கிறிஸ்டியன் மேரேஜில். இன் கிறிஸ்டியன் மேரேஜ் இட் இஸ் லைக் ஓல்டு ஒயின். இட் பிகம்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் பியூட்டிஃபுல் as days grow by. Love increases, no? Love and this beautiful dimension. எனக்கு என் மனைவி ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ லவ் ஹர். ரொம்ப நாள் விட்டுருக்க முடியல என்னால். வர வர ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. EMFIயில் ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருக்கேன் 15 days. எப்படா பார்ப்போம் ஆயிடுது கொஞ்ச நாள் பொறுத்து. ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி பிகமிங் இட்ஸ் லவ் அண்ட் மேரேஜ் இன் அ கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் அ லவ்லி அண்ட் பியூட்டிஃபுல் திங். கீப் கோயிங். அண்ட் ஸ்டடீஸ். நிறைய மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கனால இன் மெடிசன் மெடிக்கல் காலேஜ் வி டூ எவ்ரி திங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்டடி. யூ ஆர் லுக்கிங் அட் ஒன் ஆஃப் தெம். நான் MBBS நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கி தான் கிடச்சிச்சு. MMC மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ், டாப் மெடிக்கல் காலேஜ் இந்த ஸ்டேட்டு. அங்கே போனால் ஐ பிகேம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்டடீஸ் ஐ வாஸ் இன்டு எவ்ரி திங். I was in a cricket team, I was into college, fine arts secretary, cultural secretary, I am thing, and I started games, night 2 o'clock, table tennis, and all sorts of things. And படிக்கிறது கிடையாது. But studies is a lovely thing. For those who will study, அங்கே ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்குது. தனலட்சுமி மெடிக்கல் காலேஜ். தோஸ் ஆஃப் அஸ் சரி, சில பேர் ரொம்ப ஹோலி பீப்புள் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டீஸில் போயிடுவாங்க, படிக்க மாட்டாங்க. அப்படி ஒரு குரூப் இருக்குது. அது நான் தான். காலேஜ் பைபிள் ஸ்டடி நான் தான் லீடர், ஆனால் படிக்க மாட்டேன். ஸோ பைபிள் கேட்டால் சொல்லிட்டோம், நான் அனாட்டமி கேட்டால் தெரியாது. அப்படி கரெக்ட். என்னன்னா வி ஆர் ஆல் க்ரீம் ஆஃப் சொசைட்டி உள்ளே வந்திருக்கிறோம் ஸ்டடீஸ்க்கு. ஆனால் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் வந்தாலும் படிக்க மாட்டோம். See, first year my dean told me that you are the cream of society, you have come to Madras Medical College, but half of you will fail in anatomy. Na correct aayichu. But studies is a lovely thing, no? The human body as it unravels before us with the chromosomes, the DNA, the complexity, the mutations, pharmacokinetics, pathology, inna avudhu cell ulla idella konjam, it's a great detective thing, no? And if you study medicine, I'm a physician. நான் எனக்கு அதுக்கப்புறம் it becomes so nice that it's a net. ஒரு பேஷண்டோட டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி. You cast a net, you find out the diagnosis. It's a fight between you and the diagnosis. It can be very exciting studies. எனக்கு 40 years தான் புத்தி வந்துச்சு. MD கூட ஒழுங்காக படிக்கல.
இந்த தியாலஜிக்கு போன அப்புறம் தான் படிப்புனா ஒழுங்காக படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு காலையில் லைப்ரரி திறக்குவேன், நைட் லைப்ரரி வெளியே தள்ளி விட்ருவாங்க, போடா வெளியேன்னு சொல்லிட்டு மூடுவாங்க. அப்படி படித்தேன், அது கோல்டு மெடல் அது. ஏன்னா அந்த ஸ்டடீஸ் கேன் பிகம் டெரிபிளி எக்ஸைட்டிங் அண்ட் ஆக்சுவலி லைஃப் கேன் பிகம் வெரி நைஸ் இஃப் யூ ஸ்டடி வெல். அதாவது வேலை செய்தால் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், வேலையே செய்யாத ரெஸ்ட் எடுக்க முடியும். நம்ம கதை அது மாதிரி இருக்குது. படிக்க மாட்டேன், கடைசியில் லாஸ்ட் மினிட்ல உட்காந்து ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் அல்லையோ எப்படியாவது நான் பாஸ் பண்ண முதல் மார்க் கொடுத்துருமா எனக்கு, ஃபஸ்ட் மார்க் கிவ் ஃபஸ்ட் ரேங்க். அவன் எப்படா கொடுக்குறது உனக்கு ஃபஸ்ட் ரேங்க்? நான் கத்துறேன் அப்படிப்பட்ட மோசமானவரா? பட் ஸ்டடீஸை என்ஜாய் பண்ணி படிச்சோம்னா வந்து லைஃப் பிகம்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்? லைஃப் இஸ் பியூட்டிஃபுல், அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் நெக்ஸ்ட். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் திங் கால் மேரேஜ், ஏற்கனவே பேசிட்டோம். தென் நம்மளுக்குன்னு பசங்க, சில்ட்ரன் கம் டு அஸ். வாட் அ ஜாய்டா குழந்தைங்கன்றதுப்பா, இட் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல். யாரோ சொன்னாங்க, குழந்தைங்க சின்னவங்களாக இருக்கும்போது தூக்கி மடியில் வச்சுனே இருங்க, கொஞ்ச நாள் போட்டு உட்காராது. எவ்வளோ நாள் உட்காருவாங்களா மடியில், அவ்வளோ நாள் உட்கார வச்சுக்க மடியில். கீப் த பேபி ஆன் யர் லேப், பிகாஸ் ஆஃப்டர் சம் டைம். இப்போ என் பிரைஸ், என் டாட்டர் ஸ்டடிங் சைக்காலஜி, அவ்வளோ கூட்டு மடியில் உட்கார உட்காருவாது. அது இருக்கும்போது தான் உட்கார வைக்க முடியும், சின்னதாக இருக்கும்போது உட்கார வைக்க முடியும். பட் லைஃப் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். இப்போ கூட உட்காருவது, ஷி கம்ஸ் அண்ட் சிட்ஸ் டவுன், பட் ஒன்லி ஃபார் அ ஷார்ட் டைம். ஸோ பேபி இஸ் ஸோ மச் இன் லைஃப், நோ. அண்ட் பட் தென் இதெல்லாம் என்ன சொன்னேன்னா, இந்த லைஃப் வந்து வாழணும். யூ மஸ்ட் லிவ் திஸ் லைஃப். நல்லா வாழணும், இந்த வாழ்க்கை சந்தோஷமாக வாழணும், ரிலேஷன்ஷிப்ஸை மையமாக வச்சு வி மஸ்ட் லிவ் திஸ் லைஃப். பட் தென் லைஃப் இஸ் நாட் திஸ் ஒன்லி, நோ. தென் தெர் இஸ் திஸ் திங் கால் சிவியர் இல்னஸ். ரீசெண்டாக என்னுடைய சன் வந்து சடன்லி ஹி வாஸ் நாட் வெல், 2 days ஃபீவர் விட்டு போனோம். நான் வந்து ஐ ஹவ் கான் அவுட் சம்வேர், சம் ஆந்திரா வைங்க போயிட்டு இருப்போம். வந்து பார்த்தா ஹீ இஸ் வெரி சிக். Then it took him, platelets crashed to within few hours from 30 to 20,000, poetry, hepatitis, cholecystitis, everything, very sick in ICU within 1 day. For the first time I'm staring at some catastrophe in my life. I'm a physician, my wife is a nurse, I have a lot of friends, but first time I'm staring, this people sitting with me in the ICU say, Dr. Sam, this is quite bad. He's critical, we have to see what's happening. என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா பையன் என்னோட பெருசாக இருக்கிறான். ஹீ ஸ்ட்ராங், மோர் ஸ்ட்ராங் than me, is taller than me, well built, well made, and I am here staring for 1 minute. I'm staring at something I have not imagined before. Can happen anytime today. Every cold is suspect now. Every cold can be swine flu, every fever can be dengue, everything can be rickets here. People land up into things. GH, I went to MMC GH and casualty, 15 people on ventilator in the casualty. I said, is this emergency department? Is it casualty or ICU? This is casualty, sir. So this is the situation for a common cold nowadays. Severe illness strikes any time into this life. Anybody strikes. Well, there is aging. As much which do our facelifts and do cosmetic surgeries, the internal organs age, apoptosis sets in, fat accumulates, the body is programmed to degenerate, and then this strikes anytime. Innadi idu life? Adan question. What is the meaning of this thing? What is going on? இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, பட் இவ்வளோ அன்சர்டனாக இருக்குது. ஸோ we live with a love for life, but with the certainty of death. We live with a love for life. கிறிஸ்மஸ் புடவை வாங்கலாம், இது வாங்கலாம், ட்ரெஸ் வாங்கலாம், அது வாங்கலாம், கம்மல் வாங்கலாம், ஷர்ட் வாங்கலாம், புது ஜீன்ஸ் வாங்கலாம், டிஷர்ட் வாங்கலாம், இது செய்யலாம், அது செய்யலாம், டெக்கரேட் பண்ணலாம். We love life, but we live with the certainty of death. என்ன இது? What is this puzzle? அப்போ we are somewhere in between. இங்கே தான் வாழ்றோம். We live with a love for life and certainty நடுவில் வாழ்றோம். In between we can probably build 4 houses, change our Maruti Swift into a Audi or a Benz or something can happen. But அவ்வளோதான். Recently I read one quote, not recently, some time back. Humanity is a genetically transmitted condition with 100% mortality.
Absolutely, no. So life becomes a treadmill. ஓடினே இருக்கணும். We have to run, otherwise will fall. நான் கிளினிக்கு போகலன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டெல்லாம் போயிடும். ஆனால் நான் போய் தான் ஆகணும். எனக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ, ஐ ஹேவ் டு கோ. பிகாஸ் இஃப் ஐ டோன்ட் கோ, மை பேஷண்ட்ஸ் வில் கோ தேர். ஸோ பர்த்டேவோ, வெட்டிங் டேவோ, குழந்தைக்கு பிறந்தனாலோ இதெல்லாம் முடியாது. நான் போகலன்னா யாருன்னா ஒருத்தன் எடுத்துக்குவான் என் பேஷண்ட். அப்படின்னால ஒரு ட்ரெட்மில் மேலே ஏறிட்டேன். We are on a treadmill, and if we stop, we will crash. But where are we going and what for? Are questions which stare us in the face right there. So how to make sense? Most of us don't have the time to make sense. Till the time we can never make any sense. நம்ம பாட்டுக்கு ஓடிட்டே இருக்கோம். We don't have time to make sense out of this. Till either we become demented or something else happens and we cannot make sense anymore. Life is lived like that. என்னடா சொல்கிறீங்க? கரெக்ட் தானே? நம்ம பாட்டுக்கு ஓடினே இருக்கும். திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நாள் காணன்றான். என்ன ஆயிடுது? நெக்ஸ்ட், சம் அதர்ஸ் ஹவ் ட்ரைட். இப்போ இங்கே கொஞ்சம் நம்ம திங்க் பண்ணணும். இது வந்து இவ்வளோ நாள் டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு வந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும். அட்டென்ஷன். அதர்ஸ் ஹவ் ட்ரைட். ஃபியூ டிஃப்ரெண்ட் வியூ பாயிண்ட் அபவுட் லைஃப் இருக்குது. ஒன், டெத் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி. இது யங் பீப்புள் அண்ட் திங்கிங் பீப்புள் கொஞ்சம் கவனிக்கலாம். டெத் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி. சில சமயத்தில் நம்ம வீட்டில் அப்பா அம்மா கூட இப்படி சொல்லுவாங்க. சொல்லுவேன் பெரியவங்களாம் சொல்ல, இருக்கிறது ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து போடா, ஒரே அடியாக பக்தியில் முத்திராத, வேலையை பாரு. டெத் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி. ஒரு தடவை வாழ்கிறோம். ஆஃப்டர் தேட் சாம் சித்தார்த்தா இஸ் நாட் தேர் எனிமோர். மறந்துடு அவன் கதையை, முடிஞ்சிச்சு, ஃபினிஷ்ட். There is nothing more. Death is the end of personality. This is a philosophy. இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, some top philosophies of the world வந்து ஆர்டினரி லைன்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். The first one is called materialism. Materialism. The other name for it could be Marxism. Marxism is an offshoot of materialism. அதாவது வாழ்கிறோம், ஒரு தடவை வாழ்கிறோம், அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் தெரியாது. வாழ்ந்து முடிக்கலாம், அதோட முடிஞ்சு போச்சு. நடக்கும் தெரியாது, இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் கிடையாது. நத்திங் இஸ் தேர். நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா, இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், இந்தியாவில் வந்து ப்ராமினென்ட் என்னது, டில் சைக்கிள் ஆஃப்டர் சைக்கிள் ஆஃப்டர் சைக்கிள், டில் த சோல் எஸ்கேப்ஸ் ஃப்ரம் த பாடி அண்ட் மிக்ஸஸ் அப் வித் அல்டிமேட் ரியாலிட்டி. அல்டிமேட் ரியாலிட்டினா அதுக்கு பேரும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. அப்போ பேர் தெரியாத ஒன்றில் போய் சேர்ந்துடணும். தேர் இஸ் நோ பர்சனாலிட்டி தேர். யூ பிகம் ஒன் வித் அல்டிமேட் ரியாலிட்டி. இது வந்து நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸ் கூட கொஞ்சம் அப்போ பேசிடுவோம். இந்த ஜென்மத்தில் அது முடியாது காணும் நம்ம கேஷுவல். அப்புறம் இஃப் யூ கோ டு த ஃபியூனரல்ஸ்லாம் இல்லை, அன்னாருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையுமாய் ஆகும். இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி திங்கிங்லேருந்து சப்கான்ஷியஸாக நம்மளுக்குள்ளே வந்துட்டுது. இந்த கிறிஸ்டின் நல்ல பிலீவர்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க, அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையட்டமா. எங்கேருந்து வந்து சொல்லுங்க சாந்திங்கலாம்? வாழ்கிறது ஒரு தடவை தான், அதுக்கப்புறம் ஆண்டோட்ட போகணும், இல்லைன்னா வேற எங்கே போகணும். சாந்தியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. சரி, நம்ம பேசுகிறது அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய முடியாது, கர்த்தாவே நீர் இறங்கும், அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. சாந்தியெல்லாம் இதெல்லாம் திஸ் பார்ட் ஆஃப் தி சைக்கிள். பிகாஸ் வி ஹவ் பீன் இன் தி சைக்கிள் ஃபார் 3000 years. நம்ம இதில் வந்து ரொம்ப ஊறிட்டதுனால திஸ் கேன் ஹேவ் சம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் அஸ். தென் இன்னொரு ஃபிலாசபி இன் இந்தியா இஸ் தேர் தட் சோல் எஸ்கேப்ஸ் இன்டு நத்திங்னஸ். நத்திங் ஆகிடு, அதான் வந்து உனக்கு கிரேட், தட் இஸ் யுவர் லிபரேஷன். பிகம் நத்திங், சூன்யா. Go into that. You know what I'm talking about. Then there is this third thing is how to make meaning of life and death. Now contact the spirit world. So many of us இங்கே உட்காந்துருக்கோம், என்னடா இவன் இப்படி சொல்கிறான் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. ஆனால் இது எங்கேயும் போவானா, நம்ம பசங்களை கேளுங்க தெரியும். This is a philosophy called New Age. To make meaning of life. You know what it means? இந்த கிரைசிஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் நம்ம தனியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. We are going from bad to worse and we are going to die. So what you do is contact a superpower. Contact something more than you. Contact this power. Trance-la po, meditation-la po. If you contact that, you will get better power to handle the crises of life. யாரா நான் யோசித்து பாரு, நான் சொல்கிறேன், எங்கேருந்து சொல்லணும். இப்போ ஸ்மால் குயிஸ். அவன் போயிட்டே இருக்கான், சின்ன பையன். அவன் குழந்தைங்களாம் விளையாட்டே இருக்காங்க. அவன் போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்தா ஒரு பெரிய ஒரு டிராகன் வருது. இவன் சின்ன பையன், அவன் என்ன பண்ணுறான், போக்கிமான் அப்படின்னு சொல்கிறான். சரியா?
Then comes this creature called Pokemon, small, beautiful looking creature. Suddenly, Pokemon is transformed into a bigger thing than the dragon, and it attacks the dragon and it kills the dragon. Ben Tenron, watch Thatran, Tadal no இப்படி ஆயிரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த டோரிமான் கூட அழகாக தான் இருக்குது. பட் it's something extra on which if you contact, you will get special powers. நம்ம பசங்களாம் இதில் தான் வளர்றாங்க இப்போ. This is nothing but new age. Beyblade எனக்கு தெரியுமா? Beyblade. ஸோ நான் ஒரு பம்பரம் வச்சுருப்பேன். இட்ஸ் கால்ட் லைக் Beyblade. என் பையனோட விளையாட்டு இருந்தான். ஸோ யூ கிவ் இட் நோ, நம்ம நினச்சோம் Beybladeன்னு. பட் அதுக்கு பின்னால் பெரிய ஃபிலாசபியே இருக்குது. யூ கிவ் த Beyblade, சடனாக Beyblade வந்து பெரிய ஹார்ஸ் மாதிரி வரும், விங்டு ஹார்ஸ். அவன் Beybladeலேருந்து பார்த்தா அங்கே ஒரு ஈகிள் மாதிரி வரும். அது ரெண்டு சண்டை போடும். ஏன்னா பசங்க என்ன பேசுகிறாங்க, என்கிட்ட நிறைய பவர் இருக்குது, உங்ககிட்ட நிறைய பவர் இருக்குது. ஐ ஹேவ் மோர் பவர், யூ ஹேவ் மோர் பவர். ஸோ இவன் வந்து நாளைக்கு வளர்ந்து வந்தான்னா இந்த டிரான்சென்டென்டல் மெடிடேஷன்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. அவன் என்னென்ன சொல்கிறான்னா, go into a trance and you meet an exalted master and they will give you exalted powers and then you are transformed one with the universe. It's not at all very far away. It is going on. And our children are primed for this. நாளைக்கு அவன் எங்கன்னா அமெரிக்கா படிக்க போயிட்டு அங்கே வந்து அவனை ட்ரான்ஸ் லைக்னா இப்போ உட்காந்துருவான். அவன் பிரச்சனை வருது, எனக்கு எக்ஸாமுக்கு சரியாக வர மாட்டேன்னா போடா சூப்பர் பவர் வாங்குடான்னு சொல்கிறான். அங்கே போகிறான். Meet exalted powers. So they make meaning of life like that. Then there is another thing called just state your story. இப்போ இது வந்து it's called postmodernism. என்னன்னா டே, you tell your story, I tell my story, you tell your story. டீ குடிச்சிட்டு போயிடு, எதுவும் அப்சல்யூட்னு சொல்லாத. நெக்ஸ்ட் ஒன் called no absolute truth. It's called post-truth generation. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். என்ன சொல்கிறான், நத்திங் இஸ் ட்ரூத். நீ ட்ரூத், உனக்கு அது ட்ரூத்து, இது எனக்கு ட்ரூத்து, அது உனக்கு ட்ரூத். தேர் இஸ் நத்திங் கால்ட் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ மேக்ஸிமம் என்ன ஸ்டோரி சொல்லலாம், ஒரு ஸ்டோரி சொல்லிட்டு போயினார். திஸ் இஸ் த போஸ்ட் மாடர்ன் ஜென்ரேஷன். என்ன சொல்கிற போஸ்ட் மாடர்னில் சயின்ஸை சஸ்பெக்ட். ஏன்னா சயின்ஸ் வந்து இஸ் நாட் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் த அல்டிமேட் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் லைஃப். ரீசெண்டாக ஒரு டிஸ்கவரி என்னென்னா, வயசாக நிறைய மெட்டல் நம்ம கிட்ட வருது. பெட் ஸ்கேனு, சிடி ஸ்கேனு, வி கம் க்ளோஸ் டு மெட்டல். அது வரைக்கும் மெட்டல் கிட்ட இல்லை. நம்ம வயசாக மெட்டல் கிட்ட வருது. தென் இட் கோஸ் இன் டு பாடி ஆல்சோ, கட்டிங்கு, சர்ஜரி, உள்ள நைஃபே உள்ளே போயிட்டு வரோம், சூச்சஸ் போடுறோம். வி மீட் மோர் மெட்டல் ஆஸ் டைம் க்ரோ. தட்ஸ் ஆல். வெதர் இட்ஸ் பெட் சிடி ஆர் வெதர் இட்ஸ் வாட் எவர் திங், ஃபைனலி வி மீட் மெட்டல். Nothing much. So சொல்லிட்டாங்க, what is science? What is, it's not answering the ultimate questions of life. Stephen Hawking is saying the universe is wonderful, but why the universe takes so much pain to exist at all, I don't know. He doesn't know. It's very complex and beautiful, but why does the universe exist? So science is able to tell how, but science is not able to answer why. என்னத்துக்கு இப்படி ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியல சயின்ஸால். So there's a post-truth generation on day, nothing called truth. Science is not truth. No religion is truth. You say for you it is truth. For me it is, this is the truth. What I experience is truth. This is one place. If your children might ask these questions, அது எப்படி எனக்கு தெரியும், ஏஸ் சாமி வந்து உண்மைன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்? நீங்கள் கிறிஸ்டினா பிறந்துக்கிறதுனால நீங்கள் அது உண்மைன்னு சொல்கிறீங்க. These are questions which students are asking. Children are asking now. We are in a post-truth generation. இப்போலாம் ஒரு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வந்து இப்படிலாம் பேச முடியாது. ஒரு பாஸ்டர் வந்து ரொம்ப சத்தம் போட்டு பேசியிருந்தாராம், அடித்து நீங்கள் அனைவரும் இதுவே உண்மை என்று ஆணித்தரமாகண்ணா. அவன் சொல்லியிருக்கான், இது பாருங்க இப்படிலாம் கத்தாதீங்க, என்ன நினச்சின்னு கத்துறீங்க, என்ன இங்கே இழிச்சு வாங்கினா ஏன் கத்துறீங்க அப்படி, மேட்ரு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா, ஏஸ் சாமி சொல்லிட்டு பேசாமல் உட்காருங்க. இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆஃப் த வெஸ்ட் யூ கான்ட் ஷவுட் நோ, யூ கான்ட் சே திஸ் இஸ் இட். மேட்ரு சொல்லுங்கள், உங்கள் பாயிண்ட் சொல்லுங்கள், நான் என் பாயிண்ட் சொல்கிறேன். திஸ் இஸ் த ப்ரெசன்ட் வேர்ல்ட், போஸ்ட்-ட்ரூத் வேர்ல்ட் விச் வி ஆர் கோயிங் இன். அண்ட் தென் ஃபைனலி தெர் இஸ் அ ஸ்டோரி ஆஃப் லைஃப் அண்ட் ஹோப். நம்மளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. தெர் இஸ் அ ஸ்டோரி ஆஃப் லைஃப் அண்ட் அ ஸ்டோரி ஆஃப் ஹோப். தீஸ் ஆர் சம் அப்ரோச்சஸ் டு த மீனிங் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் டெத் which exist in this world. And among these many things, we are placing a story, a beautiful story which is filled with life and hope. Story begins with a little child born to a mother, a poor mother, but born in a very special way, born of the Holy Spirit. That's how the story begins, no? And the shepherds are called to witness and the wise men are called to witness. இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஏன்னா
ஷெப்பர்டாக இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ஸ்டோரியில் வந்து மெம்பர். அதுதான் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த ஸ்டோரியில். இட் இஸ் நாட் அ ஸ்டோரி ஃபார் ஜஸ்ட் த இன்டலெக்சுவல்ஸ். இன்டலெக்சுவல்ஸ் கேன் கம் இன் டு தி ஸ்டோரி, பட் த ஷெப்பர்ட்ஸ் கேன் கம் இன் டு தி ஸ்டோரி. ஏழைங்க இதில் வரலாம், பணக்காரங்க வரலாம், படித்தவங்க வரலாம், படிக்காதவங்க வரலாம், கருப்பாக இருக்கவங்க வரலாம், சோப்பாக இருக்கவங்க வரலாம், எல்லாரும் வரலாம் இந்த ஸ்டோரி உள்ள. This story is a beautiful story which takes everybody inside. Anyone willing can come into the story. இந்த ஸ்டோரி உள்ளே வரதுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான், படிச்சிருக்கணும், இதுவாக இருக்கணும், அதுவாக இருக்கணும், டாக்டராக இருக்கணும், இதுவாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. வில்லிங்னஸ் இருந்தால் வரலாம், வரலாம். யாருக்கு பசியாக இருக்குதோ வா, யாருக்கு தாகமாக இருக்குதோ அவன் குடி. ஒன்லி ஒன் கேரண்டி. ஏன்னா எல்லாரும் பாவி தான். எவ்ரிபடி இஸ் அ சின்னர் இல்லை. சில பேர் சின்னர்னு சொல்கிறாங்க, சில பேர் சின்னர் சொல்கிறதில்ல, அவள் தான் வெளியே சொல்லிக்கிறாங்க, சில பேர் வெளியே சொல்கிறதில்ல. தட்ஸ் ஆல். எல்லாம் பயங்கர உள்ள ஸ்கெல்டன்ஸ் இந்த கப்பர்ட் தான். ஸோ வைஸ் மேன் அண்ட் போத் ஆர் இன்க்ளூடட். நெக்ஸ்ட், பட் when the child grew up, ஒரு ஸ்டோரி unfolds. நீங்கள் கூட இன்றைக்கி சாட்சியெல்லாம் சொன்னீங்க. when the story, when child grew up, something beautiful happens in the story. Wherever he goes, he brings disease, from disease to wholeness. எங்கெல்லாம் போகிறாரோ, எங்கெல்லாம் வியாதியும் இயேசுவும் சந்திக்கிறவங்களோ ஒரே அவுட்கம் தான். The disease disappears and wholeness comes in. For us who are scientifically minded, நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான் இது. ஏன்னா 24 hours சயின்ஸ்லேயே படிச்சுருக்கிறோம். பட் when Jesus goes into a place, disease changes into wholeness. இது நம்ம நம்பணும் பாருங்க. அது பிகாஸ் we know some science and some medicine. நல்ல மெடிசன் ஒன்றும் பண்ண முடியல, கடைசியில் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்குது, நம்மளுக்கும் பண்ண முடியாது. சில பேஷண்ட் ஐயா நீ தான் கடவுள்ன்றான். ஐயோ நான் கடவுள் இல்லையா, நான் போவேன்ட்டேன், நானும் போயிடுவேன், நீயும் போயிடுவேன், நானும் போயிடுவேன். ஒரே ஒருத்தர் தான் அதெல்லாம் செய்ய முடியும். ஸோ wherever Christ goes, he brings wholeness in disease. The demonized to deliverance. எங்கே ஏசாயம் போகிறாரோ அங்கே வந்து டீமனைஸ் வந்து என்ன டெலிவரி வராங்க. டீமன்னா என்ன தெரியுமா? யங் பீப்புள் ஒன்று வந்து ஆன்னு வருது, அது மாதிரிலாம் நினைக்கிறோம், அது இருக்கட்டும். டீமன் என்ன தெரியுமா? டீமன்னா ஒரு பாண்டேஜ். பாண்டேஜ் இஸ் வாட் இஸ் அ பாண்டேஜ்? நம்ம வெளியே வரலான்னு பார்க்குறோம், வர முடியல. நம்மளுக்கு வெளியே வரணும்னு ஆசையாக இருக்குது. வி வாண்ட் டு கம் அவுட் பட் வி கேன் நாட் கம் அவுட். தட் இஸ் டீமன். அதுதான் பாண்டேஜ். அது என்னென்ன இருக்குது இப்போது யங் பீப்புள் மத்தியில்? சொல்லுங்கள். ட்ரிங்க்ஸா? ஃப்ரெண்ட்ஸு, ட்ரிங்க்ஸு, ட்ரக்ஸு, பானோகிராஃபி. ஐயோ பான் இப்போ வந்து நான் மெடிக்கல் காலேஜில் போயிட்டுருக்கேன், எல்லாத்தையும் கேட்குறேன், யாரெல்லாம் பான் வாட்ச் பண்ணுறதுல கை தூக்கணும், ஒத்தம் தூக்க மாட்டோம். எல்லாரும் பானில் இருக்காங்க. இப்போ எவ்ரிபடி இஸ் இன்டு பான். நாட் அ சிங்கிள் பர்சன் இஸ் அவுட் ஆஃப் இட். உடம்புல கட்டிகிட்டு இருக்குது, வரமாட்டேங்குது. பெரியவங்க கூட பானில் இருக்காங்க நிறைய பேர். இப்போ சீக்ரெட் பான். ஒரு சீனியர் டாக்டர் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுறான், டேய் என் ஒய்ஃப் நல்லா பண்ணுறா, ஆனால் என்னால் இதை பார்க்காத இருக்க முடியல நான். So there are multiple bondages, but when Jesus comes into a life, bondage breaks. நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியல் காஸ்பல் மட்டும் சொல்லக்கூடாது, இதெல்லாம் சொல்லணும் பீப்புளுக்கு. அவர் வந்தார்னா இது மாதிரி ஆகுங்க. நெக்ஸ்ட், டெஃபிஷியன்சி டேர்ன்ஸ் இன்டு ஃபுல்னஸ். திருப்பி பார்க்குறோம், ரைஸ் இருக்குது சார், சாம்பார் இல்லைன்ட்டாங்க கல்யாணத்தில். அவங்க ஊரில் அதுதான் அது. சரி, அவங்க ஊரில் வந்து ப்ரெட் இருக்குது, திராட்சை ரசம் இல்லை. அவங்க திராட்சை ரசம் தொட்டு சாப்பிடுவாங்க ப்ரெட்டை. ரைஸை போட்டு எல்லாம் உட்காந்துருக்கான். சாம்பார் எங்கே சார்? சாம்பார் இல்லை. ஆண்டவர் வராரு, ஒன்றும் நம்மளை மாதிரிலாம் ஜவலே பண்ணல. அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அவர்கிட்ட. ஓ இந்த தண்ணீர் திராட்சை ரசத்தை அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை. அவரும் பேசாமல் வந்தால் தண்ணி ஊற்றுங்கனாரு, எடுத்து கொடுங்கனாரு. அவன் எடுத்து கொடுக்குறான், அது திராட்சை ரசம் ஆயிடுச்சு. நம்ம கதையை ஓவன் கத்தனா கூட தண்ணியை திராட்சை ரசம் ஆகணும், அவன் போய் தண்ணி தான் ஊற்றிடுவான். ஸோ wherever he goes, he turns deficiency into fullness. நீங்கள் தான் சொன்னேன், எனக்கு வந்து மார்க் வராதுன்னு நினச்சேன், வந்துச்சு இல்லையா? அதுதான். அது யார் நினைக்கிறது? ஏசாமி தான் அது. இந்த மிஷினரியெல்லாம் வந்து நம்ம மத்தியில் ஒர்க் பண்ணதுனால தான் நம்ம இப்போ ஃபுல்னஸில் உட்காந்துருக்கோம். இல்லைன்னா மாடு மிஷின். wherever he goes, he produces fullness. அது மந்திரக்கூடாது. நம்ம அது மந்திரனால தான் இப்போ நம்ம மிஷினரியே போக மாட்டேங்கிறோம். எஃப்எம்பிபியில் ஆள் வர மாட்டாங்களாம். திருச்சி எஃப்எம்பிபி ஏரியா, நான் சின்ன வயசுலேருந்து எஃப்எம்பிபி. ஆனாலாம் சொல்கிறாங்க வரமாட்டாங்க சாமி. இப்போது யாரும் மெடிக்கல் மிஷினரி ஒருத்தரோட வரமாட்டாங்க. சாதாரண மிஷினரிக்கு போகாம மெடிக்கல் மிஷினரி ஏன் போகும்? அக்கா நீங்கள் ஜம்மன் கூட சிட்டியிலே இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க. நீங்கள்
கொஞ்சம் போகணும் அங்கெல்லாம், அவன் செத்துட்ருக்கான், பீப்புள் வந்து ரொம்ப சாகுறாங்க, கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும். மெடிக்கல் மிஷன். wherever Jesus goes brings deficiency to fullness. Disaster to safety. முழுகிறான் காற்றும் கடலும் பார்த்தீங்கன்னா அமைதியார் சொல்கிறார், காற்றையும் கடலையும் அதட்டுகிறார். brings safety when there is disaster and brings life when there is death. எழுந்துடுறேன். இது ஒன்று டெத் டு லைஃப் இருக்கலாம், இன்னொன்று டெத் மாதிரி சுச்சுவேஷனாக இருக்கலாம் நம்மளுக்கு. அது முடிஞ்சிச்சு, அது இனிமேல் நடக்காதுன்னா அதுவே தோடுது, எழுந்துக்குது. எங்கள் அம்மா வந்து ஷீ பிகேம் பெட்ரிடன் ஒரு 8 years ago அண்ட் டயப்பர் போட்டு வச்சுருந்தோம், டிமெண்டட் ஆகிட்டாங்க. ஜபம் பண்ணுறது ரெகுலர் ஜபம் தான், பெரிய விசுவாசமான ஜபம் ஒன்றும் பண்ணல. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு ட்ரக் ஒன்று கண்டுபிடிச்சி செட்ரலின் இருந்துச்சு. செட்ரலின் ஸ்டாப் பார்த்தா SIADH இஸ் காசிங். சம்படி பிக்ட் இட் அப், ஸ்டாப் இட். 1 week பற்றி எழுந்து உட்காந்துருக்காங்க. for 7 years she's reading all the books in the house. அவங்களுக்கு எனக்கும் காலையில் மார்னிங் நியூஸ் பேப்பர் யார் முதல்ல படிக்கணும் ஃபைட்டாக இருக்குது. He will bring a situation which is dead. சில பேர் நம்ம கல்யாணம் வந்து ஒத்து வராது, நம்ம புருஷன் நம்மளுக்கு ஒத்து வராது, அவள் தான் அது முடிஞ்சு போச்சு. சில பேர் வந்து இது நடக்காது, இந்த வேலை நடக்காது, this won't work, this situation is hopeless, this won't work, it's dead, it's finished. But when boss comes there is life. எந்திர அதான் நம்ம ஆண்டவர். This is what we have to share with people. நம்ம வந்து we must tell the whole thing about Jesus to people and experience the whole thing. என்ன நம்ம ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறோன்னு சொன்னா